A história do fogo na Europa começa na mitologia grega, quando o fogo foi roubado a Zeus e dado aos humanos. Então o homem aplicou o fogo a todas as artes e técnicas. O fogo tornou-se o símbolo da civilização. No entanto, 3.000 anos mais tarde, em 2007, nos históricos locais de Olímpia e em muitas zonas em torno de Atenas, o fogo escapa ao controle humano. Αυτές τις ημέρες ζήσαμε έναν εφιάλτη. Το τι καταστράφηκε στο Δήμο το δικό μας και στους γειτονικούς Δήμους δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την έκταση, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνετε ότι όταν μία φωτιά καίει 7 ημερόνυχτα με έναν άνεμο 6-7 μποφόρ, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η έκταση. Σε όλα μου τα χρόνια έχω δει πολλές πυρκαγιές, πολλές φωτιές, αυτό ήταν κάτι ασύλληπτο. Uma equipa de especialistas de vários países, associada ao projeto europeu Fire Paradox, captou algumas imagens para uma melhor análise dos acontecimentos. Este grupo foi também usado pelas autoridades da Proteção Civil grega no apoio aos esforços de combate na ilha de Évia, onde os fogos florestais eram muito intensos. Uma poderosa frota de aviões e helicópteros convergiram para a Grécia. Um debate começou então sobre os fatores associados com a dimensão catastrófica dos incêndios e as estratégias para o futuro. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς που να ζει μέσα στο δάσος όπως γινόταν παλιά. Αυτό είναι ένα μείον για όλους εμάς, γιατί όσο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και πρόσεχαν μήπως προκληθεί πυρκαγιά και καθάριζαν όσο μπορούσαν, μα ή με τα γίδια τους, μα ή με τα πρόβατά τους, μα ή με την υλοτομία που κάνανε, ή αυτοί που μαζεύανε τη ρετσίνια από τα πεύκα ζούσαν μέσα στο δάσο. Τα δάση εδώ έχουν μέσα χόρτο το οποίο έχει συσσωρευτεί και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστεί παρά μόνο με χέρια. Δεν είναι δυνατόν να μπουν χέρια εκεί από κάτω για να κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν μπορεί να καθαριστεί με τα χέρια. Γιατί
το χειμώνα μέσα στα δάση εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Ο καθαρισμός είναι μια πολύ ακριβή επένδυση στην Ευρώπη και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, του Fire Paradox, αρχίζουν και εφαρμόζονται άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα το προδιαγεγραμμένο πυρ. Σαν γεωτεχνικό επιμελητήριο έχουμε επεξεργαστεί μια θέση η οποία λέει ότι θα άξιζε τον κόπο κανείς να διερευνήσει τη χρήση του προδιαγεγραμμένου πυρός και στην Ελλάδα. Νομίζετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνει? Στην Ελλάδα απαγορεύεται το αντίπυρ και ως μέσον για την κατάσβεση φωτιάς. Πολύ περισσότερο απαγορεύεται αυτό που θέτεις, Αντώνη. Αλλά εγώ βλέπω ότι και πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, διότι είναι προτιμότερος ο κίνδυνος από μια αποτυχία, ενδεχομένως από μια ζημιά που μπορεί να προκύψει από αντίπυρ, λαμβάνοντας υπόψη είναι ότι τι όφελος θα έχουμε και πόσες άλλες εκτάσεις θα σώσουμε με τέτοιους τρόπους. Ίσως επειδή δεν γνωρίζουμε κι εμείς πολλά εδώ πέρα για αυτόν τον τρόπο και δεν ξέρουμε σε ποια δάση εφαρμόζεται κυρίως, γιατί εδώ έχει την ιδιομορφία, η Ελλάδα γενικότερα δηλαδή, να μην έχει αμυγή δάση όπως είναι Πεύκης, εντάξει αν είναι σε ψηλά αυτά. Υπάρχουν μεικτά, δηλαδή υπάρχει υπόρροφος Πουρνάρι, Πρίνος, έτσι, υπάρχουν υπόρροφοι άλλοι και πάνω είναι το ψηλό δάσος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν γνωρίζουμε τον τρόπο. A discussão sobre a possibilidade da utilização de fogos controlados nos pinhais foi muito semelhante em Portugal nos anos 70 do século passado, quando o diretor do Parque Nacional da Peneda Gerês iniciou o uso desta técnica depois de um período de intensos fogos florestais. Eu mesmo no parque tinha dificuldades em fazer, porque os meus colegas diziam que num parque nacional nunca se devia fazer fogo controlado, visto que isso era uma agressão ao ecossistema. O ecossistema tinha que ser natural e não se podia estar a utilizar o fogo. Mas Moreira da Silva estava determinado a usar o paradoxo do fogo contra o fogo na gestão dos ecossistemas no parque, estabelecendo uma iniciativa pioneira na Europa. Eu bati com a mão na testa e disse assim, mas que parvo, nunca te lembraste de uma coisa dessas? Que é uma coisa realmente tão lógica. E assim começamos as primeiras experiências. No outono de 1975, o professor Camarec, com o diretor do Parque, Engenheiro Moreira da Silva, fizeram aqui a sua primeira experiência do terreno em fogo controlado. Deram-nos umas noções teóricas em sala e as primeiras experiências em fogo controlado foram aqui na zona da Pedra Bela, no Parque Nacional no Gerês. Ela é uma parcela de pinheiros silvestre, portanto é uma área sensível e já na altura foi uma aposta importante ter feito a escolha deste tipo de povoamento para fazer esta primeira experiência. Foi escolhida esta pequena parcela, que está limitada por um caminho na parte superior, foi feita uma faixa de contenção, a vegetação na altura era composta por ericáceas e com uma mistura com fetos. Foram feitas medições quer da umidade, quer da temperatura, quer da direção e velocidade do vento. Em floresta em Portugal, foi o primeiro local onde foi feito o fogo controlado. As experiências continuaram com um conceito claro de que o uso do fogo em pinhais deveria ser feito com uma intensidade muito reduzida, o que faz uma grande diferença para com os outros tipos de fogo. Isto é uma coisa que é uma coisa muito diferente, é um fogo controlado, é um fogo que eu apago quando quero. Começa um fogo controlado e quando quero apagar, apago. Não preciso de pedir mais nada, nem preciso de água nem nada. Até o pontapé. O conhecimento obtido no parque permitiu-lhe começar um ambicioso plano para o uso de fogo controlado nos outros pinhais do norte de Portugal. Desafiado a pôr em prática aquilo que defendi teoricamente sobre a utilização do fogo controlado para a defesa contra incêndios nos perímetros florestais da Circunstância Florestal do Porto,
eu elaborei aquilo que chamei um plano de emergência. Esse plano de emergência visava fazer fogo controlado em cerca de 10% da floresta de Pinheiro Bravo nesta circunscrição. Eram 5.000 hectares. Começou a ser feito em dezembro de 1982. No primeiro ano fizemos 200 e tal hectares, no segundo já fizemos 1.000, a preços muito mais baixos. Eu escolhi guardas que estavam já treinados no combate aos incêndios. Isso mostrou ter sido um casamento muito feliz, porque eles rapidamente se familiarizaram com a utilização do fogo e mais tarde terem conhecido as técnicas de fogo controlado ajudavam-os nas táticas de defesa contra incêndios. Com a reforma de Moreira da Silva, o programa parou. Para que é que serve a faixa de contenção? O lume bem, mas como foi raspado até ao solo mineral, chega ali e para. Depois também estão a começar a colocar as baixas. Então eu tenho a fazer. Mas a situação muda após o catastrófico ano de 2003, quando mais de 400.000 hectares arderam em incêndios florestais. Mais uma voltada aí? Sim, tem que ser. Mas um bocadinho mais acima. Manda o já, ok? Vamos ver, comandante, a minha direção, assim, vem à direita. Depois do difícil ano de 2005, um novo programa se inicia em Portugal para o uso de fogo controlado em áreas estratégicas para a proteção das florestas contra os incêndios. Em zonas de matos, esta técnica, há várias maneiras de conduzir o fogo controlado. Portanto, o objetivo é vir do marco geodésico para cá e para baixo. Da exploração contendo. O segundo objetivo, que é para nós o mais importante, e este não deixando de ser importante. A prioridade foi dada ao treino de novos profissionais em fogo controlado, mas esta formação seria também muito útil na sua preparação para o uso do fogo de supressão no combate aos fogos florestais. E se o vigia optar-se nós conversarmos, temos uma linha, era a minha proposta. Eventualmente irás necessitar que te faça uma linha para aqui abaixo. Era o que era a minha proposta. Senão, isto demoramos muito. Da pedra. Vou até à pedra da pedra. Se ele decidir, começamos a fazer uma linha para interação. Portanto, a equipa 3... Contextos diferentes requerem diferentes objetivos de gestão e uma boa compreensão da ecologia dos ecossistemas. Bons exemplos das especificidades das ecologias locais podem ser encontrados nas vulcânicas Ilhas Canárias, onde várias espécies de plantas endémicas se desenvolveram nos solos secos e rochosos.
Uma dessas espécies é o pinheiro das Canárias, que com as suas longas agulhas é capaz de condensar e capturar água das nuvens que se formam nas altas elevações. Mas neste ambiente especial, moldado por fogos e vulcões, o pinheiro das Canárias desenvolveu também uma interessante estratégia de sobrevivência. Após o incêndio, a árvore queimada sobrevive e rapidamente regenera os seus ramos a partir do tronco principal. Esta adaptação é única nos pinheiros europeus. Ainda que o pinheiro das Canárias esteja muito bem adaptado ao fogo, o principal objetivo de gestão neste ambiente protegido é evitar grandes e intensos fogos florestais que ameaçam as pessoas, afetam outras espécies de plantas e animais e aceleram a erosão nas encostas íngremes. Las quemas nos valen en la gestión forestal para prevenir incendios forestales, pero también nos valen para hacer restauración de esos ecosistemas, de esas formaciones vegetales. Esta restauración la llamamos restauración en verde, para distinguirla de la restauración en negro, que es la que hacemos cuando nuestros montes se han quemado. La restauración en verde lo que nos hace es modificar la estructura de esa vegetación para facilitar que en el evento de un incendio intenso que se produzca en uno de los momentos malos de nuestros veranos, ese efecto en la vegetación sea menor. Eso es lo que llamamos resiliencia de la vegetación, aumentar la resiliencia de la vegetación. Ainda que estejam adaptados aos fogos intensos, a resistência dos pinhais aos incêndios de verão pode ser reforçada com o uso de fogos controlados durante o inverno. A técnica de fogo controlado nos pinhais requer profissionais formados para assegurar que a intensidade do fogo é controlada e que a pressão do calor nos troncos e copas é limitada. Os conhecimentos adquiridos com o uso do fogo controlado em condições ideais de umidade e vento também beneficiam da experiência do combate aos incêndios durante o verão. Vale. O papel do fogo na gestão de ecossistemas é uma nova visão nas Ilhas Canárias. Gracias a esta nueva visión, pues hemos podido definir planes de defensa mucho mejor adaptados al verdadero comportamiento del fuego y también integrar esa filosofía en lo que es la planificación de la gestión a largo plazo en las zonas certificadas. A gestão certificada nestes valiosos ecossistemas requer um fluxo contínuo de informação sobre os efeitos do fogo, que só pode ser fornecida pela investigação. Llevamos a cabo un proyecto de investigación en la zona quemada de Inagua, Reserva Natural Integral, que se quemó en el 2007, y el resultado que de momento estamos obteniendo claramente demuestra que hay una convivencia entre el fuego natural y el ecosistema del pinar canario, ¿no? El endemismo Pinus canariensis, que perfectamente se encuentra adaptado a esas condiciones de fuego. Inagua, en este caso concreto, es una reserva natural integral que requiere pues una gestión muy fina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, pues, las aportaciones de las investigaciones que aportan una información suplementaria que constituye un corpus teórico necesario para que la administración encargada de estos temas pues tenga la capacidad de hacerlo lo mejor posible.
Indo do Atlântico ao Mediterrâneo, uma situação semelhante pode ser encontrada na ilha da Córcega, nas suas montanhas, com ricos e protegidos ecossistemas. As grandes florestas de pinheiros marítimos e larício são também frequentemente assoladas por vastos incêndios florestais. A criação de corta-fogos nas montanhas é feita em paralelo com outras ações nos mais importantes e inacessíveis pinhais, de forma a aumentar a sua autorresistência aos fogos florestais. O fogo controlado, agora usado nos pinhais, começou também em vários locais no centro do Mediterrâneo. No inverno, a grossa casca dos pinheiros protege os troncos do calor dos fogos de baixa intensidade. As ações para proteger a floresta dos incêndios são particularmente importantes nos pinhais, pois estes ecossistemas ardem com elevada intensidade devido à acumulação no terreno das agulhas secas. O paradoxo do pinheiro é o desta perigosa acumulação de material seco também permitir o uso regular de fogo de baixa intensidade que protege os pinhais do perigo que cria. Como o contexto ecológico é específico de cada região, é muito importante o estudo local dos processos correspondentes. Não obstante as diferentes localizações geográficas, são comuns muitas das características do fogo nos pinhais do hemisfério norte. Continuando para leste, deixamos a Europa para chegarmos à Ásia Central. Como noutras partes do mundo, também na Mongólia, são dados passos para alargar o leque de soluções possíveis para a proteção dos pinhais, e o fogo controlado é uma delas. A informação sobre o ambiente e os ecossistemas é importante na preparação de uma demonstração de fogo controlado para gestores e investigadores. Os princípios básicos para o uso do fogo são os mesmos para os pinhais e prados. Uma primeira demonstração é feita num prado. O fogo é conduzido em costa abaixo, é guiado de forma a espalhar-se contra o vento e controlado pelos lados. As chamas propagam-se para a área queimada, de onde não podem escapar. O fogo é apenas superficial e as chamas são facilmente extintas devido à umidade do solo. O fogo não tem tempo para penetrar no solo. Isto é o oposto de um intenso incêndio florestal
em que toda a matéria orgânica no solo é consumida. Seguindo os mesmos princípios, o fogo controlado é demonstrado num pinhal, sempre lentamente contra o vento. De facto, o vento é necessário para arrefecer o ar convector das chamas e assim proteger as copas. Com esta configuração, as chamas estão sempre controladas e a operação pode ser terminada em qualquer altura. Neste tipo de vegetação rasteira, as chamas podem ser extintas simplesmente soprando o ar. Começámos na Grécia, onde a água era o elemento principal no combate aos incêndios. Depois, seguimos para leste, para a Mongólia, onde o ar é usado para extinguir as chamas. Vamos agora para sul, para a Argentina, onde a terra e o fogo são elementos-chave na supressão de fogos florestais. Na província de Mendoza, uma equipa de especialistas conclui uma intervenção usando meios simples. El contrafuego es una herramienta más para trabajar los incendios forestales rurales. Es una herramienta muy eficaz debido a que no hay agua, no se cuenta con agua, y las extensiones de territorios que tienen ocurrencias de incendios forestales son muy grandes. Para regressar à base em Santa Rosa, capital de La Pampa, o coordenador das operações inicia um voo de 2 horas. Num país tão vasto, as várias equipas de combate a incêndios desenvolveram estratégias de gestão do fogo adaptadas aos contextos locais. Num paradoxo geográfico, foi durante um processo de cooperação sobre fogo de supressão em Portugal que as sinergias internas foram reforçadas. Podemos decir que ese conocimiento que se transfirió entre el hemisferio sur y el norte fue bueno
y después, una vez en vuelta a Argentina, se puso en práctica con distintas regiones nuestras, ya que nuestros conocimientos también son variados, ya que en distintas regiones de nuestro país trabajamos de distintas maneras. Y eso es lo que intentamos hacer, nada más que a un nivel nacional con nuestras provincias, intercambiando combatientes y personal técnico para que todos puedan llegar a tener el mismo conocimiento. Me acuerdo de la última carga, 3 ya está despachado para acá. Y nosotros salimos a las 8. A la hora del trabajo contra el incendio, el que tiene más conocimiento es aquel que trabaja más seguro y hace efectivo más el trabajo. Por eso este intercambio, lo que nace de este intercambio son los conocimientos aplicados en cualquier latitud del mundo. Y ese conocimiento es el que enriquece, pone más rico a lo que es técnico, a nosotros los técnicos. Y lo que hacemos nosotros con ese producto, con ese saber, con ese conocimiento, es poder trabajar más eficazmente contra los incendios forestales. Los resultados de ese intercambio, el conocimiento que hemos adquirido del personal que trabaja tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, fue muy interactivo. Há muitas lições a serem aprendidas ao comparar o conhecimento adquirido nas várias regiões. Mas é também importante perceber as mudanças nas experiências através dos tempos, o que aprendemos e o que esquecemos. One critical point was that under certain conditions, the classic tools of firefighting, helicopters, airplanes and fire trucks, were not enough to stop the fires. This experience brought in memory the way our ancestors used to fight fires when there were no aerial resources, when there were no trucks, fire trucks, and plenty of water in the countryside. And that was the use of fire. It was done by Forest Service officers in Peloponnese who worked with backfire and burning out to stop kilometers of fire that was burning in the prefecture of Ilia. Also, citizens, simple citizens, decided on their own initiative that they had to use fire in order to stop the fire from destroying their village. All this brought a discussion about the potential use of fire to fight fire in Greece in the future. It becomes more obvious that using fire to fight fire is one of the tools that have to be put in the toolbox of the firefighter. And they have to be trained and prepared, and the law has to foresee for that. A questão da lei tem de ser desenvolvida na Europa, tirando partido das evoluções recentes em vários países e regiões. Por exemplo, na região da Sardenha, o fogo de supressão foi legislado em 2008. O reconhecimento pela lei da importância desta técnica de combate a incêndios está associado a uma busca permanente para uma melhor compreensão do comportamento dos fogos florestais que queremos combater. Il comportamento del fuoco è per noi il futuro dell'analisi della lotta antincendi. Non basta inseguire il fuoco, bisogna anticipare il comportamento. Il futuro del miglioramento della lotta è legato alla capacità di conoscere il fenomeno. Le persone che operano con uno strumento per spegnere le fiamme, dobbiamo essere capaci di capire che cosa il fuoco ci sta dicendo, capire se il fuoco peggiora o migliora nel suo percorso, capire quali sono le opportunità per un intervento più sicuro, un intervento più efficace e che riduca il pericolo per la vita umana.
O reconhecer as oportunidades para utilizar o fogo na luta contra incêndios pode beneficiar grandemente das experiências de cooperação entre equipas de diferentes regiões. Esta dinâmica internacional foi confirmada após os grandes incêndios de 2008. Nos demostraron las unidades de Sardiña que poca gente bien formada pudo hacer una actuación con fuego y ayuda de agua para frenar el avance de la cabeza de un fuego de viento. Como complemento a uma eficaz formação inicial, a aprendizagem numa escala europeia e mediterrânica torna possível um enriquecimento de conhecimentos pelo saber que é trazido por cada país e região. Tiene que haber un intercambio de conocimientos de la investigación al mundo operativo y del mundo operativo a la investigación, pero también internamente el mundo operativo tiene que empezar a hablar con el mismo lenguaje operativo, conocernos qué herramientas y qué maniobras podemos hacer y trabajar juntos en fuegos y en quemas. Esto es lo que permite hacer la base para que cuando un país pida ayuda a otro país porque tiene incendios forestales, las unidades que se envían ya se conocen y tienen sistemas comunes de trabajo. Esto solo se puede practicar si se juntan a los equipos operativos en un sitio con riesgo de incendio y van a trabajar juntos. O uso do fogo na supressão de incêndios pode ser melhor entendido através de imagens reais. Uma frente de fogo à esquerda é combatida por um contrafogo do lado oposto. O incêndio que atingiu a mata de Albergaria, sítio emblemático português, é uma boa ilustração do processo do uso de fogo durante o combate, num país onde equipas especializadas foram criadas em 2006 numa estreita sinergia com a investigação científica europeia. Ao longo de uma frente de vários quilómetros, o fogo alastra pelo vale, onde encontramos um estreito carreiro florestal. Somente o uso do fogo é possível, mas tem que ser feito de forma correta. Esta área é uma área importante para o Parque Nacional da Peneda Gerês, porque é uma área de proteção total, onde não há intervenção humana e não há quaisquer tipo de atividades, com exceção da pastorícia. Tem uma série de plantas que nos interessam proteger, nomeadamente os carvalhos, que resistem de alguma forma ao fogo descendente, se não for muito intenso. Esta característica do carvalho pode ser usada permitindo que a frente do incêndio se aproxime lentamente do carreiro antes de se atear o fogo, que subirá a encosta de encontro à outra frente, apenas a alguns metros de distância. É um trabalho de equipa na preparação do local, operação e vigilância. O nascer do sol dá um novo ímpeto ao incêndio.
as chamas são mais intensas. É urgente evitar que o fogo alastre ao outro lado do vale. Le largage qui a été effectué sur notre opération et en particulier sur le front de feu au-dessus a humidifié la végétation en partie supérieure, mais dessous ça reste sec. Estas condições permitiram continuar a atear o fogo de supressão com rapidez. A água, sozinha, não seria suficiente para extinguir o incêndio. Mas, neste caso, foi possível regular a intensidade do fogo de supressão com a ajuda da água. Le front de l'incendie est descendu très rapidement, malgré plusieurs largages du bombardier lourd. Et le feu n'était plus qu'à 3 mètres de la limite, donc il fallait allumer un contre-feu très rapidement. Uma sinergia foi encontrada entre a água e o fogo na supressão. Hora após hora, metro a metro, as chamas do fogo de supressão consomem o alimento do incêndio que então se extinguirá. Ficou demonstrado na prática que o uso do fogo de supressão pode ajudar a preservar locais de elevado valor ecológico e cultural. Na Grécia, em Portugal e em muitos outros locais do mundo. Na gestão como no combate, o uso do fogo na Europa é cada vez mais levado em conta. Este moderno desenvolvimento está baseado numa já rica história, muitas vezes marginalizado pela mecanização. De facto, já no século XIX, o contrafogo está bem documentado em Portugal, tendo sido largamente implementado no sudeste de França. Em 1870, o Parlamento francês adotou uma lei reconhecendo o contrafogo como uma forma eficaz de combate aos incêndios. Oficializou também o uso de fogo nos pinhais como a melhor forma de prevenção. Em Portugal, em 1836, o Administrador-Geral das Florestas do Rei publicou um manual técnico para a gestão dos pinhais. A sua experiência autorizou-o a afirmar que um pinhal não pode ser destruído por um incêndio se o fogo for aplicado todos os anos durante o inverno. Para reduzir o impacto dos incêndios, o próprio fogo pode ser utilizado em situações variadas. E a adaptação ao fogo é um ponto-chave na ecologia de muitas espécies de plantas e animais. E o entendimento geral da oposição entre o fogo útil e o fogo destrutivo tem raízes profundas na cultura europeia.
Nous sommes devant la façade sud du château royal de Chambord. C'est François Ier qui, au tout début de son règne, en 1519, va ordonner la construction de ce château. No Castelo de Chambord, papel central é atribuído a animal conhecido por ser capaz de regenerar rapidamente tecidos ou órgãos danificados. Esse animal é a salamandra. Elle est connue depuis bien longtemps comme animal chargé de symboles depuis un texte de l'Égypte de l'Antiquité. Et ce texte nous est parvenu parce qu'il a été écrit par Aristote, qu'il dit que la salamandre se nourrit du bon feu et détruit le mauvais feu. Alors ici, c'est un petit peu un cas singulier parce que la représentation ici, ce sont des gouttes d'eau, donc c'est l'eau qui éteint le feu, mais pour la plupart des salamandres qu'on trouve dans Chambord, des salamandres du XVIe siècle, je pense à celle des voûtes du 2e étage, à celle de la coupole de l'escalier de François Ier, où là, elles crachent vraiment des flammes, elles combattent le mauvais feu par justement le bon feu. On voit par exemple cet amas de flammes un petit peu en désordre qui représente le mauvais feu, et le mauvais feu il est en bas, hein, c'est le feu, il faut bien l'entendre, le feu de l'enfer qui brûle, qui dévore, et l'animal va écraser ce mauvais feu, symboliquement on voit la patte griffue qui écrase le mauvais feu, on voit bien la flamme qui va habiter comme ça la peau de l'animal. Cette peau qui résiste avec les écailles, donc c'est ce feu qui ne dévore pas l'animal, donc elle lutte contre le feu et elle résiste. François Ier, c'était une sorte d'érudit, d'intellectuel de son époque. Il parlait plusieurs langues, il était polyglotte. Il ajoute une devise italienne qu'il attribue à l'animal, c'est nutrisco, je me nourris, donc je me nourris du bon feu, et extingo, j'éteins le mauvais feu. O fogo é elemento natural com que o homem sempre conviveu e que vai continuar a conviver. Muitas espécies tiveram já, durante a sua evolução, hipótese de se adaptar ao fogo. Dentro das espécies animais, a salamandra é, de facto, aquela que ilustra de uma maneira extraordinária esta relação com o fogo, tendo sido utilizada simbolicamente neste Palácio de Chambord, ilustrando as formas de convivência com o fogo, atacando o fogo mau e utilizando o fogo bom. No reino vegetal, o mesmo se pode dizer de espécies como o pinheiro das Canárias, que regenera também muito bem depois do incêndio. O nosso objetivo é exatamente fazer com que o homem também possa aprender com a ecologia de algumas dessas espécies e que tire partido também das possibilidades que tem de usar o fogo para regular o problema dos incêndios, para ganhar outras batalhas, como por exemplo a da manutenção da biodiversidade, e que possa finalmente fazer uma gestão integrada do fogo. O homem necessita de conhecimento para usar, controlar e ser protegido do fogo. E para adquirir esse conhecimento, a sociedade tem de ser educada e profissionais têm de ser formados no uso do fogo e na criação de proteções contra a destruição pelo fogo. Esse é o paradoxo da salamandra.